اس کو ہر طریقے کی پلیوشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہر طریقے کی گندگی سے اونچ نیچ سے پاک رکھ رہے ہیں. اور کہا کہ طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے. اب یہاں پہ اس کا ایک پرپز پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بیت پہ کیا ہوگا؟ طواف. مسابتن تک کا تو لفظ الگ آیا کہ لوگ آئیں گے جائیں گے، طواف کے جو اس کے گرد گھوما جائے گا. بس طواف کہتے ہیں چکر لگانے کو کسی بھی طرح، چاہے وہ گول چکر ہو یا صفا مروہ پہ جس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ بتایا کہ طواف کرنے والے بھی ہوں گے، عاکفین بھی ہوں گے. عاکفین جمع رہنے والے، یعنی وہ ان کا ایک کوئی جیسے اعتکاف جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کٹ جاتے ہیں. اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، لوگوں کے مسائل اور اپنے آپ کے اوپر غور کرتے ہیں بندہ کہ کس طریقے سے اصلاح کے معاملات ہو جائے. عام مصروفیت کی زندگی میں ہمیں وہ وقت مہیا نہیں ہوتا، فراہم نہیں ہوتا، تو وہ جب وہاں جائے گا بندہ تو وہ ہر طریقے سے فلی ڈیووشن سے اللہ کے لیے، اللہ کے کام کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں. تو عاکفین ہوں گے اس میں، اور رکع سجود، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. یعنی یہ سب پرپز آ گئے اس میں. طواف بھی ہوگا، اعتکاف بھی ہوگا، رکوع سجدہ یعنی صلاۃ کی ادائیگی بھی ہوگی. تو یہ تمام چیزوں کی یونٹس یہاں پہ اور ایک کمپلیٹ سینس میں بھی بیان کر دیا گیا. تو یہ مرکز جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی عبادت دے رہے ہیں. تو وہاں پہ فنڈنگ بھی ہوگی، ڈیفینیٹلی انفاق بھی ہوگا، آپ خرچ بھی کرو گے، پیسہ وہاں پہ دو گے. اچھا پھر کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ 126 وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا تھا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دیجئے، ھذا بلدن آمنا، اس جگہ کو، اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ، اور رزق دیجیے گا اس کے اہل کو، من الثمرات، ہر قسم کے پھلوں کا، من آمن، جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال فرمایا، ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، فامتعہ، تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلا تھوڑا، ثم پھر اضطرہ، میں اسے گھسیٹوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فرمایا کہ اور وہ بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن والا، یعنی شہر کو امن والا بنا دیجئے. امن نہیں ہوگا، لوگ نہیں آئیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے وہاں پہ خوف تھا. اور آپ اگر دیکھیں ویرانے میں، سناٹے میں خوف زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ قرآن میں جب دوسری آیت میں بات آتی سورہ ابراہیم میں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بسایا تھا بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کھیتی نہیں تھی. اور کہا کیوں بسائے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. صلاۃ کہاں قائم ہو رہی؟ بیت میں ہو رہی ہے، گھر میں ہو رہی ہے، سینٹر میں ہو رہی ہے جو اللہ نے بنائے. تو کہتے ہیں اس شہر کو امن والا بنا دیجیے. امن ضرورت ہے، اور نمبر 2 یہاں پہ رزق کی فراوانی ہونی چاہیے. ہر طرح کے پھل، رزق، ہر طریقے کی فیسلٹیز ہونی چاہیے. اگر آپ پھل کا معنی یوں لے لیں، پھل کا معنی جو ہے وہ کھانے سے لے کر دوسرے تمام معاملات تک جو بھی فوائد ہیں جو انسان کو درکار ہوتے ہیں وہ تمام یہاں پہ موجود ہوں گے تو لوگ بڑا کمفرٹیبلی یہاں پہ آ سکیں. تو اگر آج آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ الحمدللہ اس چیز کا اہتمام ہے بھی اور کیا بھی جا رہا ہے مزید بھی. تو کہا کہ اس شہر کو امن والا بنا دیں. امن سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. آج اگر یہاں پہ امن نہیں ہوتا تبھی ساری مشکلات ہیں. آپ ہر چیز رک جاتی ہے جب امن نہیں ہوتا. تو انسان کو جب کوئی سسٹم بنانا ہے اپنے گھر، آپ اپنے، میں اور آپ اپنے گھر میں سب سے پہلے امن کو سوچے کہ امن ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے فساد نہیں ہونا چاہیے. اگر وہاں پہ پھر فساد اگر نہیں ہوتا تو اس میں اگر آدھی روٹی بھی بندہ کھاتے تو وہ خوش رہتے. لیکن جہاں فساد ہوتا ہے تو وہاں پہ چیزوں کی بھرمار ہو پھر بھی خوشی نہیں ہوتی، اور یہ کہ وہ ہر چیز طرح سے کرپٹ ہو جاتی ہے ساری چیز. تو کہتے ہیں کہ امن والا ہو، اور اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو، جب اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ہر مطلب اکوپڈ ہوں گے، ان کے پاس ہر چیز موجود ہوگی تو وہ آنے والوں کو بھی ویلکم کر سکیں. اور یہ کہ ظاہر ہے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے پوری دنیا کی امامت کا، تو وہاں پہ تو بہت ہی آرگنائزڈ وے میں ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو کہا کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیں ان کی سوچ اس طرح، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ایک عقل دماغ چلاتا ہے لیکن اللہ کا علم اور حکمت تک تو نہیں پہنچ سکتا. نہ فرشتوں کے پاس وہ کوالٹی تھی کہ وہ اللہ کے علم و حکمت تک پہنچ جاتے اور وہ سمجھتے کہ اللہ انسانوں کو خوب پیدا کرے. صحیح. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پتہ چلتا ہے کہ بالکل عام سے انسان تھے. انہوں نے جیسے اپنی اولاد کے لیے پوچھا، مانگا، اسی طریقے سے یہاں پہ کہا اللہ بس اس کو دیجیے گا جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو کفر کرے گا میں اسے
फ़ायदे दूंगा। यानी मैं और आप भी यही चाहते हैं कि बस उन्हीं को मिले आज जो अल्लाह को मानने वाले हैं, उनको कुछ भी ना मिले जो काफिर है। और वाकई काफिर को अल्लाह एक घूंट पानी का ना दे, एक कतरा पानी का ना दे, लेकिन ये अल्लाह का तरीका है। अल्लाह ने कहा फरमाया कि जो कुफर करेगा मैं उसे भी फ़ायदा दूंगा, पर वो थोड़ा होगा, यानी वो बस दुनिया की हद तक का होगा, या दुनिया में भी बहुत थोड़े दिनों का होगा, फिर मैं उसे आग के अज़ाब की तरफ मजबूर कर दूंगा, जो कि बहुत ही बुरा जो है वो ठिकाना है। तो आज मैं और आप किसी की नेमतों को देखकर जज नहीं कर सकते, कुछ हम आप और एक फैसले पे नहीं पहुंच सकते कि इसको मिला हुआ है तो क्यों मिला हुआ है, और उसको नहीं मिला हुआ है तो क्यों नहीं मिला हुआ। ये तमाम मैं और आप अब हमारा इम्तिहान तो चल रहा है, वो तो इम्तिहान दे के पास हो गए चले। तो फिर 127 में देखते हैं वइज़ यरफ़अु, और जब उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल-क़वाइद बुनियादें मिनल बैति बैतुल्लाह से, बैत की घर की, व इस्माइल और इस्माइल भी, और कहते जा रहे थे, दुआ कर रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब कबूल फरमाइए हमसे, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप सुनने वाले जानने वाले हैं। अच्छा जी, 127 में जो बात कही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कवायद बुलंद करें, कवायद बुनियादों को कहा जाता है, चाहे वो आप हम ये समझ लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे और उसकी बुनियादें जो है वो बुलंद कर रहे थे, और दूसरे मानों में ये कि कवायद व ज़वाबित भी हम कहते हैं, यानी जो रूल्स लॉज होते हैं तो वो उसको वो बना रहे थे कि किस तरह के कवानीन होने चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, कि उसके तहत जो है लोग जब यहाँ पे आएंगे उनको ये बताया जाएगा, और इस बेसिस के ऊपर जो है ये सेंटर जो है इसकी फंडामेंटल ये है, उसकी बुनियादें हैं, और उसके कवानीन रूल्स रेगुलेशन ये है। सही, तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, उनको बहुत बड़ा काम करना था और बहुत अच्छे तरीके से करना था। तो यहाँ पे बताया ये गया कि वो टाइम भी याद करो, यानी वो उनका एक सीन समझ ले बयान किया जा रहा है कि वो किस तरीके से अब अल्लाह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो कवायद बुलंद कर रहे हैं, और उनके साथ कौन है मौजूद, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी। अच्छा, उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद जो मांगी थी तो अल्लाह ने उनको वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम क्या दे दिया, एक इल्म वाला नॉलेजेबल क्या दे दी, गुलाम दे दिया, यानी लड़का दे दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम। और इसी तरह से हज़रत मूसा के बारे में अगर आप देखते हैं कुरान में आता है कि हज़रत मूसा ने अपने भाई हारून को वज़ीर, अपना मददगार के तौर पर मांगा अल्लाह से, और अल्लाह ने उनको अता किया। तो आज मैं और आप भी अल्लाह से दुआ करा करें कि अल्लाह आप हमें ऐसे सपोर्टर्स दे दें हमारी अपनी फैमिली के, कि वो उनके साथ मिलकर फिर हम आपका काम और बेहतर अंदाज में करें, और नहीं तो अल्लाह अकेले भी मेरे और आपके लिए काफ़ी है। अंता वली फिद दुनिया वल आखिरह, आप ही तो मेरे मददगार हैं, आप ही तो मेरे दोस्त हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरी और आपकी फिर आगे क्या सोच होनी चाहिए, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, आप मुझे इस्लाम की हालत में वफ़ात दीजिएगा और मुझे नेकोकारों से आज मिला दें, यानी आज नेकोकारों से मिल जाएंगे तो इस्लाम की हालत में मरेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो बात है कि उन्होंने वो अल्लाह वो भी वक्त उनका याद दिला रहे, और अब वो ये जो काम कर रहे हैं उस मिशन में पूरे उनका दिमाग है, पूरा फोकस है, यानी जिस तरीके से बंदा दिन रात लगा देता है किसी काम को, नया काम जब स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि वो अल्लाह से कहते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह आप हमसे कबूल कर लीजिएगा इसको, यानी हमसे, कौन हम, मैं और इस्माइल, हम दोनों से अल्लाह आप कबूल कर लीजिए क्या, इस काम को जो हम कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि ज़ाहिर है खैर तो बहुत बड़ा काम कर रहे थे, हम और आप जो छोटा मोटा भी काम करें तो हम अल्लाह से ज़रूर दुआ किया करें, अल्लाह तक़ब्बल मिन्ना, हमसे कबूल कीजिएगा ये, और क्या है आप तो सुन भी रहे हैं, आप तो जान भी रहे हैं, आपको सब मालूम है कि हम किस तरीके से करें, तो अल्लाह कबूल कर लेंगे तो काम में बेहतरी भी आ जाएगी, और काम का जो रिजल्ट होगा वो कहीं दुगना चौगना हो जाएगा, यानी वो इतना ज़्यादा फ्लरिश करेगा, वो चीज़ इतनी तरक्की पे जाएगी कि मैं और आपने उतनी मेहनत नहीं की होगी। तो कबूलियत का मतलब समझते हैं कितनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह कबूल कर ले किसी चीज़ को, और वो उस वक्त कबूल होगा ज़ाहिर है जब वो बिल्कुल उसी के मुताबिक होगा जो अल्लाह चाहे। तो आज हमें हर मामले में ये बोलना चाहिए अल्लाह हमसे ऐसा काम करा ले जो आपकी कबूलियत पे पहुँचा दे उस काम, तो हमें फिर अल्लाह ताला गाइडेंस भी देंगे कि वाकई सही तरीके से कैसे काम किया जा सकता। 128 रब्बना वजअलना, ए हमारे रब बना दीजिए हमें मुस्लिमैन, दो फर्मा बरदार, लगा अपना